اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کیا کنتم تھے تم شہداء موجود اذ جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت اذ جب قالا اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ماں کس کی تعبدون تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی و الہ اور الہ کی آبائی کا تیرے آباء و اجداد کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی الہن الہ کی واحدن ایک ہی کی ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون کیا ہیں فرما بردار یہ آپ کے سامنے اسلم اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے کیا پیچھے گزرا ہے اسلم تو اور اب مسلمون یہ سین لام سے نکلا ہوا سیغہ آپ کو بہت اچھے سے اب فکس ہو جانا چاہیے کہ بیسیکلی مسلم کون ہوتا ہے اسلم کیسا آرڈر ہے اور اسلم تو ہمیں کیا میننگ دیتا ہے اتنی اس جو ہے حروف اصلیہ کی یا روٹ ورڈز کی تکرار آ رہی ہے تو یہاں پر شہداء کا ذکر آیا شین ہا دال سے موجود ہونا گواہ ہونا حاضر ہونا اور اس کا جو اگر آپ یہ جمع ہے بیسیکلی اور اس کی واحد ہوتی ہے شہیدن حاضرہ ہا دود اور را سے ہے مطلب آنا یا عاجز ہو جانا بھی اس کا میننگ ہوتا ہے جی بس اس میں یہی ہے جو مین تھے دیکھنے والے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف اس کا بیسیکلی شان نزول ہے اس آیت کا اور اس میں خطاب کس طرح سے کیا گیا ہے کہ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں تو یہ آیت جو ہے بیسیکلی یہود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ یعقوب علیہ السلام نے جس دن وفات آئی اس دن یہودیت کی وصیت جو ہے وصیت کی تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی ام کنتم شہداء کہ کیا تم وہاں موجود تھے اب اس پورشن کو دیکھیے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا ان سے پوچھا رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا انہی نسل میں سے بنی اسرائیل تھے ان سے یہود کی گہری وابستگی تھی ان کی موت کا معاملہ اور وصیت کا معاملہ یہود کو اندر سے ہلا دینے والا ہے بیسیکلی تو یہاں پر یہود کو صحیح طریقے کی جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا سمجھ لیں زجر و توبیخ کرنے کے لیے ڈانٹ لانے کے لیے کہا گیا ہے انداز کچھ ویسا ہے کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی تھی پوچھا جا رہا ہے ان سے اگر وہ کہیں کہ موجود تھے تو جھوٹے ہیں مطلب دے اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اگر کہیں کہ نہیں تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کیا وصیت کی گئی تھی تو اگر تو کہیں کہ ہم موجود تھے تو جھوٹے ہیں اور اگر کہیں کہ نہیں تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں وصیت کیا کی گئی ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی تو اس پورشن میں دیکھیں کہ
सैयद याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी मौत के वक्त सबसे ज्यादा अपनी औलाद के ईमान और इबादत की फिक्र थी। उन पर जब अपनी मौत के आसार जाहिर हुए तो उन्होंने इम्तिहान के तौर पर अपने बेटों से दरियाफ्त किया ताकि बेटों के वसीयत पर अमल पैरा होने की वजह से सुकून उनको नसीब हो। तो उन्होंने पूछा, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरी बात किसकी इबादत करोगे? तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने के बारे में पूछा और उनसे इस पर साबित कदम रहने का बाकायदा अहद लिया। तो कुरान हकीम लोगों को दो बुनियादी उमूर पर क्या इत्तेफाक की तरकीब दिलाता है। उनमें से पहला तौहीद और शिरक और इसकी अकसाम जितनी भी होती है ना, उनसे बरात है कि इंसान के दिल में बेदारी हो शिरक को लेकर। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी तमाम आमाल में जो है वो मकसूद है। इस्लाम वो है जिसकी तरफ कुरान ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। उन्होंने इस इस्लाम की दावत नहीं दी जिन मानों में वो आजकल मारूफ है। इसमें ये बस ये जिक्र है खास तौर पर कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के जितने भी पैगंबर आए उन्होंने तौहीद की ही दावत दी है, ठीक है, जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम में जिस चीज की तरफ रग़बत दिलाई है बार बार, वो है कुरान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज की दावत दी है कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। कुरान उनके कल्ब मुबारक पे नाज़िल हुआ और जो भी अहादीस हैं, तो फिर कुरान सुन्नत टोटल हमारे लिए मुकम्मल दीन है। तो सारे अंबिया की वसीयत तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने की ही थी। इसमें हमें बहुत सारे रेफरेंसेस भी आगे मिलते हैं, खास तौर पर सूरत शूरा का जो खास जो एक आया नंबर 13 में भी हमें रेफरेंस मिलता है कि उसने तुम्हारे लिए जो दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका ताकीदी हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया और जिसकी वही हमने आपकी तरफ की है, और जिसका ताकीदी हुक्म हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि दीन को कायम करो, इसमें तफरका ना डालो। मुशरिकीन पर बहुत गिरा है जिसकी तरफ आप उन्हें दावत देते हैं। अल्लाह ताला अपने लिए चुन लेता है जिसको चाहता है और अपनी तरफ उसको रास्ता दिखाता है जो रुजू करता है। फिर आपके सामने नाबुदु इलाहा का यहाँ से लेकर इलाह वाहिदन तक जो बात की गई है कि उन्होंने कहा कि हम तेरे इलाह की और जो आपके आबा अजदाद के इलाह हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, और एक अल्लाह की जो है वो इबादत करेंगे। तो इन अल्फाज से बेटे अपने दीन को पहचान लेते हैं और इस विरसे को कबूल करते हैं, यानी हम उस इलाह की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबा का माबूद है, जिसके वजूद और उसकी इबादत के जो सारे के सारे दलाइल इंसान के पास मौजूद हैं, चाहे अकली हो या हिस्सी हो। तो इन अल्फाज से ये पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्लों तक ये दीन चलता रहा। यहूदी उनकी वफात के वक्त मौजूद नहीं थे। ये खबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को यहूदियत की नहीं दीन इस्लाम की वसीयत की थी। और फिर उन्होंने कहा था वनहनु लहू मुस्लिमून। इसके इस्लाम का मतलब यह है कि हम अपने आप को हवाले कर रहे हैं, सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए फर्माबरदार हैं। तो फिर जब फर्माबरदार हो गए तो किस चीज के लिए फर्माबरदार होना था? इस्लाम के लिए फर्माबरदार होना था, ठीक है। तो इस्लाम का मतलब यह है कि अपने आप को हवाले कर देना, सुपुर्द कर देना। तो फिर इस्लाम शाऊरी तौर पर कबूल किया जाता है, कॉन्शियसनेस के साथ। इबादत इस्लाम लाने के बाद के तकाजों में से है, यानी उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अब यहाँ कहा कि हम उसके फर्माबरदार हैं, तो उन्होंने तौहीद और अमल को जमा कर दिया। इस्लाम बेसिकली जो है उसका मतलब तो यही है, हवाले कर देना और सुपुर्द कर देना। और कॉन्शियस होके इस्लाम जो है वो लाया जाता है। जो जितनी भी इबादत की जाती हैं वो सारी की सारी इस्लाम लाने के बाद के तकाजों में से हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम उसके फर्माबरदार हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि तौहीद को और जो अमल इस्लाम से रिलेटेड है उनको जमा कर दिया है। तो ये जो है इस आया का लुब-ए-लबाब है। बारकल्लाहु फीकुम।
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.